Good afternoon, sir. Okay, Livia, good afternoon. Good afternoon, sir. Okay. Anikita, good afternoon. Good afternoon. Okay, Rishmi, okay. Yes, who is doing prayer? Start it, sir. Start it. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamond, and nothing I desire compares with you. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with you. And nothing I desire compares with you. And nothing I desire compares with you. Thank you, sir. Yes. Okay. Speaking on. Signing Okay. myself Anju Mall. Good afternoon, sir, and good afternoon, all of you. Respected the teacher and my dear friends, welcome to all today classes. First of all, warm welcome to guiding on today classes our job, sir. May today's learning be filled with curiosity, creativity, and wonder. Please sign in and let's get started on an amazing day of discovery. Once again, I welcome to my dear friends. Invited, welcome to today programs. Participated are Thought Adira Kiran, Action Song Gladys, Sign Off Nimmi. Welcome to next program, Thought Adira Kiran. Thank you. Okay. Adira Kiran. Good afternoon, sir. Okay, good afternoon. Thoughts. All birds find shelter during rain, but the eagle avoids rain by flying above the clouds. Problems are common, but attitude makes the difference. എല്ലാ പക്ഷികളും മഴക്കാലത്ത് അഭയം കണ്ടെത്തുന്നു, പക്ഷേ കഴുകൻ മേഘങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ പറന്ന് മഴ ഒഴിവാക്കുന്നു. പ്രശ്നങ്ങൾ സാധാരണമാണ്, എന്നാൽ മനോഭാവം വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Okay. Your action song പറഞ്ഞില്ല. Sir, me, Gladys. Yes, me. Okay. Okay, start it, sir. Okay. Two little hands to clap, clap, clap. Two little legs to tap, tap, tap. Two little eyes open wide. And one little head go side to side, side to side. Two little hands to clap, clap, clap. Two little legs to tap, tap, tap. Two little eyes open wide, and one little head go side to side, side to side. Thank you, sir. Okay, very good. Okay. Thought of the day, Polata. Very good. Yes. താങ്ക് യു, സർ. Okay. അത് വളരെ പല ആളുകളും പല സ്ഥലത്തും പറയുന്നതാണ്. Okay. Very good. Yes. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. ഇതിനിടയ്ക്ക് കുറച്ച് പേര് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രയറിന്റെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യാതിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ടു ഓൾ. ഓക്കെ. അപ്പോ
നമ്മൾ ഫ്രേസൽ വെർബിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മളൊരു 50 എണ്ണം വരെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. എന്താ പറയുക അഞ്ജു? ആം ഐ റൈറ്റ്? Yes, sir. Yes. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ 50 എണ്ണം വരെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ 51 മുതൽ 55 വരെയാണ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് പറയേണ്ടത്. ആരാണ് പറയുന്നത്? ഞാൻ പറയാം സർ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഉണ്ണിക്ക് തരികയാണ്. മേരി. യെസ്. Put up, stay, build, build, erect. നിലനിൽക്കുക, ബിൽഡ് നിർമ്മിക്കുക, ഇറക്റ്റ് സ്ഥാപിക്കുക. അപ്പൊ പുട്ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതാണ് അർത്ഥം. സ്റ്റേ നിലനിൽക്കുക, ബിൽഡ് നിർമ്മിക്കുക, ഇറക്റ്റ്. പേജ് നമ്പർ പറയോ? പേജ് നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. 26 അല്ലേ? 126. 126. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ. അഞ്ജു അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. 55 വെച്ച് വായിച്ചോളൂ. അഞ്ജു മോൾ. ഹലോ, എന്താ സർ? 52 വായിച്ചു. Put up with tolerate. ടോളറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സഹിഷ്ണുത. ഓക്കെ ഓക്കെ. സഹിഷ്ണുത. നമ്മൾ ഒരാളെ ദ്രോഹിക്കുന്നില്ല, സഹായിക്കുന്നുമില്ല, ഉപദ്രവത്തിനുമില്ല, ഉപകാരത്തിനുമില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. സഹിഷ്ണുത. പിന്നെ അടുത്തത് 53. പുട്ട് ഡൗൺ. Put down, റൈറ്റ് എഴുതുന്നത്. പിന്നെ അതിനെ സപ്രസ്, കീഴടക്കുക. ടീച്ചറെ കുറെ നേരം പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന് നോട്ട് എഴുതാന്ന് തന്നെ അർത്ഥം. പുട്ട് ഔട്ട്. പിന്നെ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഡൗൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. വേറെ വാക്കാണ്. യെസ്. അപ്പൊ പുട്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് അർത്ഥമുണ്ട്, സപ്രസ് കീഴടങ്ങുന്ന അർത്ഥമുണ്ട്. അടുത്തത് run out, because used up so that there is no more left. ബിക്കംസ് യൂസ്ഡ് സോ ദാറ്റ് നോ മോർ ഈസ് ലെഫ്റ്റ്. ഇനി ബാലൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് റൺ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നോ ബാലൻസ്. നമ്മൾ ഈ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ റൺ ഔട്ട് ആവല്ലേ? റൺ ഔട്ട് ഇനി ഇല്ല. അതേ അർത്ഥം തന്നെ ഇവിടെ എടുത്തുവെച്ചാൽ മതി. ബിക്കംസ് യൂസ്ഡ് അപ്പ് സോ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ വൺ ലെഫ്റ്റ്. നോ മോർ ഈസ് ലെഫ്റ്റ്. ഇനി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അവശേഷിക്കുന്നില്ല എന്ന അർത്ഥമാണ് റൺ ഔട്ട്. യെസ്. അടുത്തത് Send for someone. പറയാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. സെൻഡ് ഫോർ. സെൻഡ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സമൺ. സമൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിളിക്കുക. നമ്മളിപ്പോ കോടതിയിലൊക്കെ ഈ കോടതിയിലൊക്കെ വിളിപ്പിക്കുമ്പോൾ അയക്കുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ട്. അതിനെ പറയുന്നത് സമൺസ്. വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് സമൺസിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പോ അതിന്റെ കൂടെ അഞ്ജു അടിയിലിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഒന്ന് വായിച്ച്. Example. The condition of the patent has become critical condition. They send for the doctor. The condition of the patient has become critical. പേഷ്യന്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആണ്. They send for. അവർ വിളിപ്പിച്ചു. ആരെ വിളിപ്പിച്ചു? ഡോക്ടറെ വിളിപ്പിച്ചു. സമൺസ്, വിളിക്കുക. യെസ്. അടുത്തത് ആരാണ്? അടുത്ത ബാലൻസ് വായിക്കുന്നതാണ് രമ്യ. വായിക്കാം സർ. വായിച്ചു. ആദ്യം വായിച്ചു. 56 മുതൽ വായിക്കണേ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. സെറ്റ് അബൌട്ട്. സെറ്റ് അബൌട്ട് സ്റ്റാർട്ട്. ഇനി എന്റെ എക്സാം കൂടി വായിച്ചു. Some people find it difficult to start a conversation. Conversation എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭാഷണം. ചില ആളുകൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് എ കോൺവെർസേഷൻ, ഒരു സംഭാഷണം സംസാരിച്ച് തുടങ്ങാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിർത്തിയില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഉള്ളവരുണ്ട്, അത് തുടങ്ങി കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ട്. അതാണ് ആ സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥം. പക്ഷെ സെറ്റ് എബൌട്ട് വേർഡിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സ്റ്റാർട്ട്. അടുത്തത് സ്റ്റാർട്ട് എ ജേർണി. നോക്ക് അത് അതിനകത്ത് എഴുതിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. സെറ്റ് ഓഫ് ആണ് കേട്ടാ. ഇത് 2 സ്ഥലത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. സെറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി അങ്ങനെ പറയാം. സെറ്റ് ഓഫ്.
അവിടെ ഹൈഫൺ ഇല്ല, സെറ്റ് They ഓഫ്. set പറഞ്ഞോ. they set off the excursion of a fine morning to Chennai. നോക്കിയേ, അപ്പൊ സെറ്റ് ഓഫ് മീൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ജേർണി, യാത്ര ആരംഭിക്കുക എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് താഴെ നമ്മൾ എഴുതുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ എഴുതുമ്പോൾ ദേ സെറ്റ് ഓഫ്, അവർ യാത്ര തുടങ്ങി, എക്സ്കർഷൻ യാത്ര, ഓൺ എ ഫൈൻ മോർണിംഗ് ടു ചെന്നൈ, ഒരു ഊഷ്മളമായ പ്രഭാതത്തിൽ, നല്ലൊരു പ്രഭാതത്തിൽ അവർ ചെന്നൈയിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. അടുത്തത് 58ാമത്തെ Set up, raise, establish. റൈസ് ഉയർത്തുക, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് നടപ്പിലാക്കുക, രണ്ടാമത്തോട് ഉയർത്തുക, നടപ്പിലാക്കുക. Roadblocks were set up by the police to catch the escaped prisoner. റോഡ് ബ്ലോക്സ്, റോഡിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, വേർ സെറ്റപ്പ് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റോഡിൽ പല നിയന്ത്രണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബൈ ദ പോലീസ് ടു ക്യാച്ച് ദ എസ്കേപ്ഡ് പ്രിസണർ, രക്ഷപ്പെട്ടുപോയ പ്രിസണർ, തടവുപുള്ളിയെ പിടിക്കാൻ പല നിയന്ത്രണങ്ങൾ പോലീസ് റോഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യെസ്, ഇനി 59 വായിച്ചു. Take after, resemble. റിസംബിൾ. എന്താ റിസംബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? റിസംബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടിൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പറയില്ല, രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയില്ല. സാദൃശ്യം. ഓക്കെ, റിസംബിൾ, ഒരുപോലെ തോന്നുക. യെസ്, ചില അമ്മയും മകളും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ ഈ മകൾ അമ്മയുടേതാണോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അല്ലാണ്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നുന്ന കേസുകളുണ്ട്. യെസ്, അപ്പൊ റിസംബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപോലെ തോന്നുക. യെസ്, നീ വായിച്ചോ, എന്റെ അടിയിൽ വായിച്ചോ. Maria really takes after her mother to receive in one's house. അത് മതി, എത്ര മതി, അത്ര മതി. നോക്കിയേ, മരിയ റിയലി ടേക്സ് ആഫ്റ്റർ ഹെർ മദർ. മരിയ റിസംബിൾ, ഒരുപോലെ തോന്നുന്നു. ഹെർ മദർ, അവളുടെ അമ്മയെ പോലെ തോന്നുന്നു അവളെ. അതിനടുത്ത് 60ാമത്തെ വെച്ചു. Taken, to receive in one's house. ടു റിസീവ് ഇൻ വൺസ് ഹൗസ്, വീട്ടിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, വീട്ടിലേക്ക്. They took me in and fed me. They took me in, അവരെന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. ആൻഡ് ഫെഡ് മീ, എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നു. ഓക്കെ, അവരെന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ആൻഡ് ഫുഡ് തന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, അതിനല്ലേ വായിച്ചേ? ആരാ വായിച്ചേ? അതെ, ആതിര. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്, നന്നായിട്ടുണ്ട് ആതിര, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു സാർ. ഇനി അടുത്ത ആരാണ് വായിക്കുന്നത്? ഞാൻ വായിക്കാം. ഓക്കെ, അനിക്കിത. ഓക്കെ ഓക്കെ, 61 തുടങ്ങിക്കോളൂ. Take over, control over. എല്ലാവരും കൂടി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, ടേക്ക് ഓവർ. അർത്ഥം പറഞ്ഞോളൂ. To gain control over. ടു ഗെയിൻ കൺട്രോൾ ഓവർ, കേട്ടോ, ഗെയിൻ ആണ്, നേടുക, നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുക. The new doctor has taken over the duties of the old woman. Okay, okay. The new doctor has taken over the duties of the old woman. ആ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയുടെ ചുമതല പുതിയ ഡോക്ടർ ഏറ്റെടുത്തു. യെസ്, ഓക്കെ. ഗെയിൻ കൺട്രോൾ. Take up, occupy or rise. ടേക്ക് അപ്പ് വരെ ഉള്ളൂ. ഒക്യുപ്പൈ എന്നുള്ളതിന്റെ ആൻസർ മീനിങ് ഉണ്ട്. ഒക്യുപ്പൈ അല്ലെങ്കിൽ റൈസ്. ടേക്ക് അപ്പ് ഉള്ളൂ, ടേക്ക് അപ്പ് അതിന്റെ ഒക്യുപ്പൈ കൈയടക്കുക, റൈസ് ഉയർത്തുക. Example വായിക്കണം. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വായിച്ചു. This work will take up a lot of time. ഓക്കെ ഓക്കെ, അർത്ഥം പിടികിട്ടിയല്ല. ഈ ജോലിക്ക് ധാരാളം സമയം വേണ്ടി വരും, ധാരാളം സമയം എടുക്കും. The work will take up a lot of time. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, അടുത്ത വായിച്ചു. 63, 63. Turn down, reject. റിജക്ട്. റിജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് തള്ളിക്കളയുക, ഉപേക്ഷിക്കുക, വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക. The PSC turned down many applications. PSC എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? ഓക്കെ അജിത. നെക്സ്റ്റ് അല്ല, സോറി, PSC ടേൺ ഡൗൺ, തള്ളിക്കളഞ്ഞു. മെനി ആപ്ലിക്കേഷൻ, ധാരാളം ആപ്ലിക്കേഷൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു, ടേൺ ഡൗൺ. ഓക്കെ. Turned up, arrived. അറൈവ്, അറൈവ് എത്തിച്ചേരുക.
Okay. Many of them have not turned up to the meeting in time. Many of them, പല ആളുകളും have not turned up, എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല to the meeting in time, സമയത്ത് മീറ്റിംഗിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. One more. Turn out, prove to be in the end. Prove to be in, prove എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെളിയിക്കുക. To be in the end, അവസാനം തെളിയിക്കുക, സത്യമെന്ന് തെളിയുക. Okay. The police had arrested him on suspicion, but it turned out that he was the criminal. Sorry. Okay. The police had arrested him. Police അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു on suspicion. സംശയത്തിന്റെ പേരിലാണ് പോലീസ് അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. But it turned out, പക്ഷെ ഒടുവിൽ മനസ്സിലാക്കി എന്ത്, that he was the criminal, അവൻ തന്നെയായിരുന്നു കുറ്റവാളി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. യെസ്, അടുത്ത അജിത. Hello, sir. Okay, വായിച്ചോളൂ. Turn over, upset. His mother death turned him mentally over. His mother's death, അവന്റെ അമ്മയുടെ മരണം അവനെ മാനസികമായിട്ട് വളരെയധികം ബാധിച്ചു. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്. അടുത്തത് Wind up, finish. വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറയാറുണ്ട്. വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം, ഫിനിഷ്. ഓക്കെ. She decided to wind up her account with that bank. She decided to wind up her account with that bank. ആ ബാങ്കുമായിട്ടുള്ള അവളുടെ അക്കൗണ്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവള് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അടുത്തത് Run down, criticize. ക്രിട്ടിസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിമർശിക്കുക. റൺ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിമർശിക്കുക. ഓക്കെ. It is easy to run down the government, but it is difficult to suggest practical solution to our problems. It is very easy to run down. വിമർശിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആരെങ്കിലും വിമർശിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ്. But it is difficult to suggest a practical solution. പക്ഷേ ഒരു പ്രായോഗികമായ പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പ്രോബ്ലംസ്, അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വിമർശിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റും, കുറ്റം പറയാൻ ആർക്കും പറ്റില്ലേ. യെസ്, അടുത്തത് Cling to, stick to. പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുക എന്നൊക്കെ. ഓക്കെ. Children cling to their mother's cloth when they see strangers. Children cling to the mother's clothes when they see strangers. കുട്ടികള് strangers, അപരിചിതരെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ അമ്മയുടെ വസ്ത്രത്തിലേക്ക് അള്ളി പിടിച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ. വെരി ഗുഡ്. ഇത് നമുക്ക് അതങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു പരിപാടി ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോ ഞാൻ പറയൂ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഇതിന്റെ എക്സാമിന് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാ വരുന്നേ? ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം വരുന്നത്. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. മേരി റിസംബിൾഡ് ഹെർ മദർ. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ടേക്ക് ആഫ്റ്റർ ആണ്. അത് ആ റിസംബിൾഡിന്റെ അടിയിൽ ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അർത്ഥമുള്ള ഫ്രേസ് എടുത്തെഴുതാൻ വേണ്ടി 3 ആൻസർ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ടേക്ക് ആഫ്റ്റർ ഉണ്ടാവാം, ടേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടാവാം, ടേക്ക് അപ്പ് ഉണ്ടാവാം. ഏതാണ്? ഓക്കെ. Okay, thank you, sir. Okay. Yes. അടുത്തത് ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. ആരും മാറി നിൽക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടാവണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് വെറുതെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ഇത് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന കഴിയും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന നോട്ട്ബുക്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു വാചകം അടിയിലായിട്ട് എഴുതുക. ഓക്കെ, എഴുതിക്കൊള്ളൂ. ഫസ്റ്റ്, FIRST, ഫസ്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടിയിൽ നെക്സ്റ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം then, ഫസ്റ്റ് അടിയിൽ നെക്സ്റ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം then, അതിന്റെ പടിയിൽ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്.
അതിന്റെ പടിയില് ഫൈനലി. ഓക്കെ. ഓ നമുക്ക് വളരെ എന്തായിരുന്നു എന്തോ ദെൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അതിനുശേഷം ഫൈനലി. യെസ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ്, നെക്സ്റ്റ്, ദെൻ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, ഫൈനലി 5 വാക്കുകൾ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ 5 വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് 5 സെന്റൻസ് നമ്മൾ പറയും. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ദൈവമേ ഇതെങ്ങനെ പറയാനാണ്, ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. കാരണം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യം പറയുന്ന വാചകത്തിൽ ഓക്കെ തന്നെയാണ്. ആദ്യം പറയുന്ന വാചകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വേർഡ് ഫസ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും. രണ്ടാമത് പറയുന്ന വാചകത്തിൽ ആദ്യത്തെ വേർഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും. മൂന്നാമത് പറയുന്ന വാചകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വേർഡ് ദെൻ എന്നായിരിക്കണം. നാലാമത് പറയുന്ന വാചകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വേർഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്നായിരിക്കും. അഞ്ചാമത് പറയുന്ന വാചകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വേർഡ് ഫൈനലി എന്നായിരിക്കും. അങ്ങനെ 5 വാചകമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആരെയാണ്? രമ്യ. ഹലോ സർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, രമ്യയോടാണ് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ, ഞാൻ വിളിച്ചോളാം. രമ്യയാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതിനകത്ത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് രമ്യയോടാണ്, പക്ഷെ രമ്യയോട് മാത്രമുള്ള ചോദ്യം എല്ലാവരോടും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 5 വാചകം പറയാം. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. സിമ്പിൾ മീൻസ് വെരി 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 സിമ്പിൾ. നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു, ഇപ്പോ 12:23 ഈ 12:23 വരെ ചെയ്തു പോയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടെ. ഫസ്റ്റ് ഐ ഗോട്ട് അപ്പ് അറ്റ് 6 o'clock in the morning. രാവിലെ ഞാൻ ആദ്യം 6 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റു. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അടുത്തത് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഐ ബ്രഷ്ഡ് മൈ ടീത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? പല്ല് തേച്ചു. എന്നിട്ട് then I drank a cup of tea. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ചായ കുടിച്ചു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, അടുത്ത സെന്റൻസ്, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ ചെക്ക്ഡ് മൈ ഇമെയിൽസ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? എന്റെ ഇമെയിൽ ഒന്ന് നോക്കി. ഫൈനലി ഐ ഏറ്റ് മൈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അവസാനം ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ എന്റെ വഴിക്ക് വന്നൊന്നും ഞാൻ യാതൊരു നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഈ നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവനയിൽ നോക്കും. ഇത് ഇന്ന് നടന്ന സംഭവം. ഇപ്പൊ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രമ്യക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഐ ടുക്ക് 2 eggs. ആദ്യം ഞാൻ 2 മുട്ടയെടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് ഐ ടുക്ക് റെഡ് ചില്ലി ആൻഡ് ജിഞ്ചർ. ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പച്ചമുളക് എടുത്തു, ഇഞ്ചിയും എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയുന്നത് then I mixed it. ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ പുട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ എ സോസ് പാൻ. ഞാനത് സോസ് പാനിൽ ഒഴിച്ചു. ഫൈനലി ദ ഓംലെറ്റ് ഈസ് റെഡി. അവസാനം ദ ഓംലെറ്റ് റെഡിയായി. ഞാനിവിടെ ഓംലെറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. നിങ്ങൾക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം, അതുമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഉണ്ടാക്കാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവന അനുസരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോരട്ടെ. രസകരമായിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വരട്ടെ. ഇനി വേറെ എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കൈവിട്ട് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് മീറ്റർ റീഡിങ്ങിന് വന്ന KCB ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് പറയുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് എല്ലാ വാചകത്തിന്റെയും തുടക്കമുള്ള വാചകങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ തന്നെ വന്നോട്ടെ. ഫസ്റ്റ് ഐ കോറൽഡ് വിത്ത് ദി മീറ്റർ റീഡർ. മീറ്റർ റീഡറുമായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? തല്ലുപിടിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ഹീസ് കോൾഡ് മീ. പിന്നീട് അവൻ എന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ചീത്ത പറഞ്ഞു. then I gave complaint to KCB ഓഫീസ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? KCB ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഡിഡ് നോട്ട് ടോക്ക്. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ഫൈനലി ഐ ബിക്കെയിം ഹിസ് വൈഫ്. ഒടുവിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായി. ഇങ്ങനെയും വരെ ഇതുണ്ടായ സംഭവം ഉണ്ടാ. എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു സംഭവം ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ.
നിങ്ങൾ രസകരമായിട്ട് ആലോചിക്കുക, വളരെ ഭാവന സമ്പന്നമായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നത്, പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന രസം. നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കാമുകനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ബെസ്റ്റ് സുഹൃത്തിനെയോ ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടിയതുണ്ടാവും. അതുമല്ല എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് പറയാം, ചിലപ്പോൾ പല വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടായ പല ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ. ഒരു 5 വാചകം നമ്മൾ പറയുന്നു. ഈ 5 വാചകത്തിന്റെയും തുടക്കമാണ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ്, നെക്സ്റ്റ്, ദെൻ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, ഫൈനലി. ആദ്യം ഞാൻ, പിന്നെ ഞാൻ, എന്നിട്ട്, അതിനുശേഷം, പിന്നെ ഒടുവിൽ ഇത്. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പൊ രമ്യ ഐശ്വര്യമായിട്ട് തുടങ്ങി വെക്കുന്നു. രമ്യയുടെ ഐശ്വര്യത്തിന് വേണം ഈ ക്ലാസ് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോ രമ്യ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അടുത്താണ്. സാറേ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം, തെറ്റുന്നു എന്നുള്ള വിഷയത്തെ കൊണ്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട. തെറ്റിക്കോട്ടെ, തെറ്റിക്കോട്ടെ, നോ പ്രോബ്ലം. തെറ്റുകൾക്കൊരു വിഷയമല്ല. നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ തീരുമാനിക്കുക, എനിക്ക് വൈകി വന്നൊരു വിവേകമാണ് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ മണ്ടിയായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റുമെങ്കിലും ഞാനത് അങ്ങോട്ട് പറയും. നമുക്ക് സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഇന്നു മുതൽ വേറെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. തെറ്റുപറ്റുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളിവിടെ ആരും കളിയാക്കാൻ പോകുന്നില്ല, യാതൊരുവിധ കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചാൽ മതി, ബാക്കി ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഐ ആം എ സപ്പോർട്ടിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. യു ആർ ദ ഹീറോയിൻ. നിങ്ങളാണ് നായികമാര്. ഐ ആം ഓൺലി എ സപ്പോർട്ടിങ്. ഓക്കെ ഷോണിമ, ഓക്കെ രമ്യ. അപ്പോ ഐശ്വര്യമായിട്ട് രമ്യ, രാജേഷ്, രജീഷ് തുടങ്ങി വെക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സഹകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അങ്കിത പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇടും. ഇതാണ് ഈ മനസ്സിനാണ് ഞാൻ അങ്കിതയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഹായ് കൊടുക്കുന്നത്. കൊള്ളാം, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ രമ്യ, തുടങ്ങി വെച്ചോളൂ. First, I wake up early in the morning. Yes, first I wake up early in the morning. അത് രാവിലെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു. സമയം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ചിലപ്പോൾ 7 മണിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്നാലും പോട്ടെ രമ്യ. യെസ്. Next, I brush my teeth and wash my face. Okay. I brushed my teeth and washed my face. Okay. Then I went walking with my dogs. Yes. Then I went walking with my dogs. Okay. Correct. After that, I had healthy breakfast. After that, I had a healthy breakfast. Okay. Finally, I relaxed with my family. Finally, I relaxed with my family. Ramya, very super. ഞാൻ ആദ്യത്തെ 2 കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വരികയാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് രമ്യ വേറെ വഴിക്ക് പോയി. ഓക്കെ, ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഒരാൾക്ക് പിടിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തത പിടിച്ചോളൂ ഓരോരുത്തർ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൈല് പിടിച്ചു. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ മകരമായിട്ട് തല്ലി പിടിച്ച കേസായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഉണ്ടാക്കി, അങ്ങനെ രസകരമായിട്ട് പിടിച്ചോ നിങ്ങൾ. അപ്പൊ രശ്മി പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഐ മെറ്റ് ഹിം ഇൻ ദ കോളേജ്, നെക്സ്റ്റ് വി ബിക്കേം ഫ്രണ്ട്സ്, ദെൻ ഹി പ്രപ്പോസ്ഡ് മീ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അത്ര വരെ വന്നോളൂ. ഓക്കെ, ഫൈനലി ഐ ബിക്കേം ഹിസ് വൈഫ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണത് സംഭവം. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചോ? യെസ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ സംഗതി ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് സിനു അല്ലെ, സിനു, നവമി. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ദ ഡോഗ് വെന്റ് മിസ്സിംഗ്. ഓക്കെ, 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 യെസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അൻകിത കഴിഞ്ഞിട്ട് സിമിനെ വിളിക്കാം കേട്ടോ. അൻകിത, അൻകിത പറഞ്ഞോളൂ. Yes, sir. First, we'll review the lesson. First we read the lesson. Okay. Next, we will work on our project, group project. Then okay. Then we will have a short break. Okay. For relax. Okay. After that, we will present our project. Okay, okay, okay. Finally, we will conclude with the class discussion. Very good, very good, very good. Okay, very good. Okay, okay, okay. ഇത് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അൻകിത പറഞ്ഞോളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഓക്കെ, അൻകിത, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഇനി സിമി വന്നല്ലോ. സിമി പറയാൻ അടുത്തത് പറയാൻ സിമിയല്ലേ പറഞ്ഞത്? പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. സിമിയല്ലേ അൻകിതയ്ക്ക് ശേഷം പറയാതെ പറഞ്ഞത്? സിനു സർ, മുംതാസ്. സിനു, സിനു. ഓക്കെ, സിനു. ഓക്കെ, ഞാൻ സിമി എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. സിനു പറഞ്ഞോളൂ.
First, I took my appointment. Yeah. Next day, I gone to the hospital. Yes. Then the doctor started the checkup. Yes. After that, I waited for some time. Yes. Finally, I got my medical result. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഉണ്ട് വെറൈറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സീനു വെരി ഗുഡ് സീനു കേട്ടോ ഒരു Thank you, sir. ഡോക്ടർ കണ്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കണ്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് പോരുന്ന അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വേണ്ടില്ലേ ഓക്കെ സീനു അത് വെറൈറ്റി പിടിച്ചു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി Thank you, sir. ഓക്കെ 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 അപ്പോ അടുത്ത ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ വരുന്നു വരാട്ടോ വരാം വന്നോളൂ ഓക്കെ 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 നവമി ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഇനി അമീഷ Sir, first I kissed my son. Next I entered the kitchen for my daily routine. Yes. Then I fed my baby. Yes. After that, I leave my husband for his job. Finally, I took my breakfast. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഇത് കാലത്ത് സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് അമീഷ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ 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 യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ് അമീഷ പറഞ്ഞത് ആതിര വെരി ഗുഡ് അമീഷ Thank you, sir. ഓക്കെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ആതിര First, I'm going in bath. Next, I'm prepared ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ പറയാം കാരണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയ സംഭവം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഐ വെന്റ് ടു ബാത്ത് വെന്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ പറഞ്ഞു Next, I'm prepared breakfast. Okay. Then I'm eating breakfast. After that, I'm going town. Yes. Finally, I'm attempt online class. വെരി ഗുഡ് എനിക്ക് തോന്നി ആ ഒരു ട്രാക്ക് പോണ കണ്ടപ്പോ ലാസ്റ്റ് വന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ഫൈനലി ഐ ആം അറ്റൻഡിങ് ദ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ചു അത് കറക്റ്റ് അതിനും കൂടെ വെരി ഗുഡ് അഞ്ചു ഹലോ സർ. പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ശ്രീലക്ഷ്മി ഞാൻ കണ്ടു ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പറയട്ടെ കണ്ട ശ്രീലക്ഷ്മി പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അവസരം തരാം ശ്രീലക്ഷ്മി ഓക്കെ അഞ്ചു ഫസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് മോണ്ടിസോറി സ്റ്റഡി. യെസ്. Next I will call the SmartStream coordinator. Yes. Then I will join the SmartStream Academy. Yes. After that study SmartStream Academy. Yes. Final me Montessori teacher. Yes, very good. Finally, I would become a Montessori teacher. Okay, variety പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ സിനു പിടിച്ചതുപോലെ അഞ്ചു ഒരു വെറൈറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ആരാണ് വരുന്നത് സർ ഞാൻ പറയാം സർ ഓക്കെ ഷോണിമ പറഞ്ഞോളൂ ഷോണിമ First day of workout, I feel very tired. Yes. Next day, I thought it will not work. I feel heavy body pain. Yes. Then my husband encouraged me to work out. Yes. After that, we work out together. Yes. Finally, we do our workout regularly and it will be the best decision we took in life. Very good. Okay, Shonima, very good. Thank you, sir. Okay, very good. Naomi, Naomi. Yes, sir. പറഞ്ഞോളൂ. Okay. First, the dog went missing. Yes. Next, we searched the neighborhood. Yes. Then we heard distant barking. Yes. After that, we ran fast. Yes. Finally, we found him safe. Very good. സംഭവിച്ച കാര്യം തന്നെ നവമി പറഞ്ഞതെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഇനി ആരാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് സർ ഞാൻ പറയാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ആതിര എം അല്ലേ വരാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആൻസിലോട്ട് വരാം കേട്ടോ ആതിര ആൻഡ് ആൻസി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർഡർ ഓർമ്മയുണ്ടാവണം ഓക്കെ അജി ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ രമ്യ തോമസ് നായർ First I call my children. Next I help my children teeth brush. Then I serve breakfast. After that ready to children. Finally send my children to school. Okay, very good. Okay. Okay. ഇനി അടുത്ത് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഇനി അടുത്ത് പറഞ്ഞോളൂ
അടുത്ത ആരാണ് നേരത്തെ ആതിര. ആതിര പറഞ്ഞു. ആതിര. ആ First പറഞ്ഞു. decided to make a sambar. Next taking vegetables. Then cutting vegetables. After that vegetables are cooked and the required ingredients. Finally delicious sambar is ready. വെരി ഗുഡ് ആതിര, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ആതിര സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പുറത്ത് അടുത്ത സാധനം ഉണ്ടാക്കി റെഡി ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ടാവും കേട്ടോ. കണ്ടാ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കണം ഫസ്റ്റ്. ഇത് നിങ്ങളെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ രാത്രിയൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പോയി പിന്നെ പിന്നെ എല്ലാം പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ കേക്ക് രസം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ പറയുന്നു ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു, നെക്സ്റ്റ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഫൈനലി, അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം. അപ്പൊ ചില ആളുകളൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നിട്ട് 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല എന്നിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇത് വരും. നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ചില ടീച്ചർമാർ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ എണ്ണി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഇന്ന വാക്ക് ഇന്ന ടീച്ചർ ഇത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, 5 മോള് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ടീച്ചർക്ക് ഒരു പേര് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ? യെസ്, യെസ് 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 യെസ്. കാരണം ആ പ്രായത്തിലൂടെയൊക്കെ എല്ലാവരും കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലം എപ്പോഴും സൈസ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എനിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഈസിൻഡിറ്റ് ഈസിൻഡിറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകരുണ്ടാവും. സേ എന്ന് പറയുന്ന അധ്യാപകരുണ്ടാവും. അതങ്ങനെയുള്ള 5 മോള് എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ കണ്ടുവച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഇപ്പൊ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. ആദ്യം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ആൻസി പറഞ്ഞോളൂ. ആൻസി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തസ്മി, അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് മേരി കേട്ടോ. ഷഫീന. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഷഫീന ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്. രമ്യ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ആൻസി പറഞ്ഞോളൂ. ആൻസി. First, I decided to go for a trip. Then I asked my family's opinion. Then we started our packing. After that, we started our journey. Finally, we reached our destination. Very good, very good. Okay, okay. Answer, very good, very good, very good, very good, very good. Yes, that's your job. First I wake up early in the morning. Next I start my preparation for exercise. Then I go to done my shower. After that to have breakfast, and finally to head out the door to start my day. Very good, very good, very good. Okay, okay. Routine ദിനചര്യയാണ് തസ്മി പറഞ്ഞല്ലേ. Okay, 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 okay. Mary, Mary. Very good, very good. First I took water. Next I took some soap powder. Then I went to the jeep. After that I took the cloth. Finally I washed the jeep. Very good, very good, very good, very good. അപ്പൊ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മുഖത്ത് ഒരു ഫേഷ്യൽ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് പറയാം. നോ പ്രോബ്ലം. അതുമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൈയുടെയോ കാലിന്റെയോ നഖം വെട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. 5 ഐറ്റംസ് വല്ലതും മാത്രമേ. ഫസ്റ്റ്, നെക്സ്റ്റ്, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, ഫൈനലി. സിമ്പിൾ അല്ലേ? വെരി സിമ്പിൾ, വെരി. നിങ്ങൾ അറിയാം. അതിപ്പോ ആദ്യം നിങ്ങളത് പറയാനായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചവരുണ്ട് ഇല്ലേ? ഇത് എല്ലാത്തിന്റെയും വാചകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും എന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് കുറച്ച് പേരുണ്ടാവും. കുറച്ച് പേര് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം ചിന്തിച്ചവരുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴെന്താണ്? ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. ഇംഗ്ലീഷ് അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയമൊന്നും ഉണ്ടെന്നേ, വളരെ ഈസിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ആ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറിനോടുള്ള ഒരു ദേഷ്യത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ വലിയ കാര്യമാക്കി കണ്ടെത്തില്ല. അപ്പൊ അതങ്ങനെ പൊട്ടേന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം പറ്റിയത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാളെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ തോറ്റു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഈ പറഞ്ഞ ടീച്ചർ അടിപൊളി ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ എന്ന് മാനേജ്മെന്റ് പറയണം. ആ ലെവലിലോട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറണം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോ അവസരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് പറഞ്ഞു നോക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ശബന. Yes, sir. Sabina. Yes. Yes, sir. First, I took a pot. Next, it was filled with the soil. Yes. Then add fertilizer to the pot. Yes.
Yes. After then plant it. Yes. Finally water the plant. Finally water the plant. Okay, okay. നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന Water cup the of plant. tea. Okay, okay. Very good, very good. Okay, Savna. Very good, very good, very good. നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന പറയും. നേരത്തെ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞില്ലേ? അടുത്ത വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കാം. Yes. Okay, okay. ഇനി അടുത്ത ആരാണ് പറയുന്നത്? സുനിത പറയൂ. സുനിത പറഞ്ഞോളൂ. സുനിത പറഞ്ഞോളൂ. Okay. First, we joined an online course. Next, we Yes. started a WhatsApp group. Then Yes. we became a close friends. After Yes. that, we discussed the class and submit many activities. Finally, we Yes. got a top mark. Very good, very good, very good, very good. Okay, Sunita. Okay, 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 okay. Very good, very good. Yes. ഇനി അടുത്ത ആരാണ് പറയുന്നത്? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. സൗമ്യ പറയുന്നു. അടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത്. സൗമ്യ തന്നെ പറയൂ. സൗമ്യ. വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് സൗമ്യ. സൗമ്യ പറഞ്ഞോളൂ. Hello, sir. Okay, very good, very good. Continue, continue, please, continue. Sir, first I wake up, then I am brushing. After that, I am teach my students, tuition students. Yes. കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു. ബാക്കി അത് എന്ത് ചെയ്തു? Then I am waked my son. Yes. And brushed him. Yes. After that, I am again teached my students. Yes. And finally, I attended Jobsar online class. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അങ്ങനെ പോണ കണ്ടപ്പോഴേക്ക് തോന്നി സംഗതി ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്ന് പോകട്ടെ. സൗമ്യ സൗമ്യ ട്യൂഷൻ പഠിക്കുന്ന പേരിലാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ ഇവിടെ കിട്ടിയത്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. അജിത പറഞ്ഞോളൂ. അജിത അജിത മനസ്സിലൂടെ പറഞ്ഞോളൂ. യെസ്. അജിത കഴിഞ്ഞ സാന്ദ്രനെ വിളിക്കാം. ഓക്കെ. സാന്ദ്ര. അജിത കഴിഞ്ഞ സാന്ദ്ര. അജിത പറഞ്ഞോളൂ ആദ്യം. First I take the cloth. Yes. Next cut the cloth. Yes. Then ready to stitching machine. Yes. After that, after stitching the cloth. Yes. Final ready to frock. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന്റെ വർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരാളെ ഞാൻ അജിതയ്ക്ക് ശേഷം ഒരാളുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഇതിന് മറന്നുപോയി. Sandra. സാന്ദ്ര. Hello, sir. Yes. Continue. First, wash my face. Next, apply face wash cream. Then again face wash, and finally clean the face. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ. First, wash my face. Next, apply face wash cream. Then again face wash, and finally clean the face. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് കൂടി പറഞ്ഞു. ഒരു ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് കൂടി പറഞ്ഞു. Okay. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സാധനം കൂടി ഇരിക്കും. Okay. ഓക്കെ. കുഴപ്പമില്ല. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സാധനം ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കും. പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കാൻ ടെൻഷൻ വരും. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അപ്പൊ സാന്ദ്രക്ക് ഒരു ചാൻസ് കൂടി തരാം. കുഴപ്പമില്ല. സാന്ദ്ര ശരിക്കും മുഖത്ത് പുരട്ടുന്ന ആ സംഗതിയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തത് ഷെഫീനയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഷെഫീന കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിമ്മി. ഷെഫീന കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സജന. സജന കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിമ്മി സേവിയ. ഓക്കെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ആദ്യം ഷെഫീന. ഓക്കെ ഓക്കെ. പറഞ്ഞോളൂ ഷെഫീന. First, I met her in bus stop when I was in 12th class. She was a friend of my another friend. Next, I joined the degree course. Then I met her again. After that, we became classmates. Finally, we became best friends forever. Very good, very good, very good, very good. Yes, very good. Okay, 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 okay. But that is your best friend, അല്ലേ ഷെഫീന? Okay, 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 okay. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ആരായിരുന്നു? ഷെഫീന കഴിഞ്ഞാല് സജന അല്ലേ പറഞ്ഞേ? സജന പറഞ്ഞോളൂ. സാർ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു ഫോണിലാണ് കാണുന്നത്. എന്റെ പേര് ധന്യ എന്നാണ്. പറഞ്ഞോട്ടെ.
ഓക്കെ, ധന്യ എന്നാണ് പേരല്ലേ? സജന നമ്മുടെ മരത്തിരിപ്പള്ളിക്കായി ഉള്ള ആളുകളല്ലേ? ധന്യ ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. Okay. First, I took a book. Next, I read the small stories. I like the stories. Then I tried to write a story. After that, I wrote so many times. Finally, I wrote a beautiful story. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. സജിത കഥകൾ എഴുതാറുണ്ടോ? Then, sir. ധന്യ കഥകൾ എഴുതാറുണ്ടോ? ചെറുതായിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ചെറുതായിട്ട് എഴുതാറുണ്ടാവും. പിന്നെ എളിമ കൊണ്ട് എന്ത് പറയും? ചെറുതായിട്ടെന്ന് പറയും. നമ്മള് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് അടിപൊളി സംഭവം. ഓക്കെ, ധന്യ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. അപ്പോ സജന ഓക്കെ, ഇനി അത് നിമ്മി. നിമ്മി പറഞ്ഞോളൂ നിമ്മി. നിമ്മി സേ. First, Sunita sang the prayer. Oh, very good. Next, Adra Kiran told the thought. Yes. Then Anjumol said signing. Yes. After that, Gladys sang an action song. Yes. And finally, Nimi said sign off. Yes, okay. ഇത് കുഴപ്പമില്ല. നിമ്മിയുടെ ആ സെൻസിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. കാരണം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല. ഇത് ഇങ്ങനൊരു സംഗതി പറയാമെന്നുള്ളൊരു വഴി, ഒരു മാർഗം കണ്ടുപിടിച്ചില്ല. അതിന് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ശരിക്കും മനസ്സിൽ തോന്നാത്ത അല്ലെ, മറ്റേ മണിച്ചിത്രത്താഴില് മോഹൻലാൽ പറയുന്ന പോലെ പറയണം, ആരും പോകാത്ത വഴിയിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകും പ്രാർത്ഥന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. ഓക്കെ നിമ്മി, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യു. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. അഞ്ജു കെ വൈ. ഇത് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാണ്. ഒരു വെറൈറ്റി പിടിക്കുന്നു നിങ്ങൾ, ഒരു വെറൈറ്റി. ഇത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സാധനം ഇരിപ്പുണ്ട്, ഒന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ആക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അഞ്ജു കെ വൈ പറഞ്ഞു. First, I beat him the school friends. Yes. Next, we are very happy for you. Yes. Then he making for biryani. Yes. After that, we started the music and dance. Yes. And evening tea or snacks. Okay, 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 okay. Very good. In our house. Okay, 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 okay. Very good, very good, very good. Okay. Yes, very good, very good. Vismaya. Sir, first I drink water. Next I eat meals. Yes. Then I read a book. Yes. After that I am ready to go to hospital. Finally Yes. I reach the hospital. Very good, very good, very good. Okay, 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 okay. Very good, very good. നീ വേറെ നിമ്മി പറഞ്ഞതല്ല. അപ്പൊ ജിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാഭ കേട്ടോ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആതിര ശ്രീജേഷ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു സാർ, തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരണം. തെറ്റിന്ന് അത് ചിന്തിക്കട്ടെ. പക്ഷേ അത് കിട്ടേര് നമുക്ക് നമ്മളെ യേശുദാസിനെ പോലെ പാടും, എസ് പോലെ പാടും, നമ്മളെ പോലെ പാടും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അതല്ലാതെ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ അതിൽ കട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ 55 പേര്, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ 56 പേര് കൂടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇതിനെ പഠിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി. First, I take my iron box. Yes. First, next I fix the plug in the switchboard. Yes. Then switch on the iron box. Yes. After that, take my son's uniform. Yes. Finally, iron the clothes neat and tidy. വെരി ഗുഡ്. ഇതാണോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്? പ്രതിഭയാണ്, പ്രതിഭാസമാണ്. പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയില് ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ജഗദീഷ് കുമാർ പറയുന്ന അതേ വാക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിനക്കാണോ കുഞ്ഞെ SSLC പരീക്ഷ പാസ്സാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് ചോദിച്ച പോലെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അതായത് ജനിക്കുന്ന അയൻ ചെയ്ത കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചു.
Okay, 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 okay. Very good, Mr. Mr. കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലാഹൻ അല്ലേ? ലാഹൻ. അനീഷ പറഞ്ഞോളൂ. അനീഷ അൻവർ പറഞ്ഞോളൂ. Okay. First, we tried to bring our parents to Bahrain. Yes. Next, we applied for a visiting visa. Yes. Then we take tickets for them. Yes. After that, we purchased all things for them. Finally, Yes. they arrived in Bahrain. Thank you, sir. Okay, okay, okay. Very good, very good. Okay, okay, Anisha. Very good, very good. Okay, 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 okay. Correct ആയിട്ടുണ്ട്. Okay, okay, okay. ഇനി നമുക്ക് ആതിര ശ്രീജേഷ്. First, I saw smart space ad. Next, I talked about the MTTC course in my husband. Then Smartsree approached and joined in it. Yes. After that, I decided to study. Finally, I am watching SAS online class. Okay, very good, very good. Okay, okay, Adira, very good. Live ആയിട്ട് പിടിച്ചു. ഇനി സഞ്ജു അല്ലേ പറഞ്ഞ? ഇപ്പൊ എഴുതിയത് ഞാൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞത് സഞ്ജു അല്ലേ? സജന എന്നാണ് പേര്. സജന ആൻഡ് സോറി. Okay, പറഞ്ഞോളൂ സജന. First, I prepared breakfast. Next, cleaned my bedroom. Yes. Then I drank a cup of water. After that, I'm going to dance class. Finally, we are decided to a new item present in the next class. Very good, very good, very good. Okay, 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 okay. Adira. Thank Very you. good. അഭിരാമി പറഞ്ഞോളൂ. അഭിരാമി. First, I wake up to the bed. Next, wash to the face and pray. Yes. Then enter the kitchen and cooked the bed coffee. Yes. After that, cleaned the courtyard. Finally, cooked the breakfast. Yes. Yes. Finally, cooked the breakfast. Okay, okay. Very good, very good. Okay, very good, Abhiravi. Very good, very good. Yes. ഇനി ആരാണ്? ഇത് നമുക്ക് അവശേഷിക്കുന്നത് 6 മിനിറ്റ് കൂടിയാണ്. യെസ്. പറഞ്ഞവർക്ക് വീണ്ടും പറയാമോ സാർ? ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ധൈര്യം വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗ്ലാഡിസ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വരാം. സുനിത അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരും. ഗ്ലാഡിസ് പറഞ്ഞോളൂ. ഗ്ലാഡിസ് ഞാൻ പറയട്ടെ സാർ? ഒരു മിനിറ്റ്. സുനിത വന്നിട്ട് സുനിതല്ലേ? സുനിത പറഞ്ഞു. അത് ഗ്ലാഡിസിലോട്ട് വരും. ഓക്കെ. First, we packed our luggage. Next, Yes. we started the journey. Then we reached my home. After that, again we start our journey. Finally, we reached Munnar. Very good, very good, very good. Okay, very good, very good. Gladys പറഞ്ഞോളൂ. Gladys. Okay, Gladys. Okay, sir. Okay. ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. First I eat breakfast. Next I prepare meals. Then I wash clothes. After that, cleaning floor. Finally, I take a rest. Okay. Very good, very good, very good. Yes. ആരാണ്? സാറേ ഞാൻ പറയാ ബുഷ്റ. Yes, പറഞ്ഞോളൂ. First I went to school. Next prayer with my student. Then I studied my students. After that, ate lunch. Finally, returned to home at 4 o'clock. Correct അല്ലേ? Very good, very good, very good, ബുഷ്റ. Very good, very good, very good. Yes. Yes. Okay, very good, very good. Yes. ഇനി അടുത്ത ആരാ പറയണേ? നേരത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞ രമ്യക്ക് ഞാനൊരു ചാൻസ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞ രമ്യല്ലേ? അതെ സർ. ഓക്കെ രമ്യ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. രമ്യ, 1 more chance. You are given. ടൈം വേണമെങ്കിൽ 2-3 മിനിറ്റ് സമയം എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞാലും മതി. അപ്പോഴൊക്കെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ്. യെസ്. എന്തേലും പറയാലേ? പറഞ്ഞോളൂ രമ്യ. First, I got pregnant. Next, I started vomiting. Yes. Then I had a 7-month function. Yes. After that, I went to delivery room. Yes. Finally, I got a wonderful son. Yes.
ഓക്കെ നോക്കി രമ്യനെ സമ്മതിക്കണം അല്ലേ? രസകരമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ? ഓക്കെ ഫൈനലി ഐ ഗോട്ട് എ വാട്ടർ ചൈൻ. ഓക്കെ വെരി ഗുഡ്. ഇത് വെറൈറ്റി പിടിച്ചോ, ഡോണ്ട് വറി. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഫൈനലി എന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി. ഓക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് ഓക്കെ രാഷ്യ പറഞ്ഞോളൂ. ഫൗസിയ എന്ന പേര്. First wash my face, next apply bleach, then again face wash. After that face pack apply. Finally remove face pack, again face wash. കറക്റ്റ് ആണല്ല. പേരെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഫൗസിയ അല്ലേ? ഓക്കെ ഫൗസിയ ശരിയാണോ? കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ ഇത് സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഫൗസിയ, അപ്പൊ കറക്റ്റ് അല്ലേ? അത് എങ്ങനെ പറയണം അറിയില്ലല്ലോ ഇംഗ്ലീഷില്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ മക്കളോടും ഇതേപോലെ ഒന്ന് പറയാൻ പറയണം. അപ്പൊ അറിയാണ്ട് ഇവര് 5 വാചകം പറയാനായിട്ട് പഠിക്കും. ഇന്ന് നീ സ്കൂളിൽ കണ്ട 5 കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഫൈനലി വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പറയാം. അപ്പൊ അവര് പറയുമത്. അതൊരു ടെക്നിക്കാണ്. നമുക്ക് അറിയാത്ത രീതിയിൽ അവരെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയോട് അടുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ രശ്ന അല്ല ഫൗസിയ, ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അത്. നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കുക. അവരെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാതെ അഞ്ചുമോളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, അടുപ്പിച്ച് നിർത്തുക, ചേർത്ത് നിർത്തുക. തുടക്കത്തിലെ തുടങ്ങിയ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഇഷ്ടത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കൂടെ വന്നോളൂ. അതാണ് എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത. അപ്പോ സാറ് മക്കള് ഞങ്ങൾക്കായി സംസാരിക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത്. യെസ് അല്ലേ? അത് കുഴപ്പമില്ല. അത് ശരിയാണ്. കലാമേൽ തുടക്കം തുടങ്ങി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലേക്കാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് പിന്നെ നമ്മക്കൊരു നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ മക്കളാണ് പഠിത്തത്തില്. ഒരറിവും ചെറുതല്ല ഫൗസിയ. മക്കൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എടുക്കുക. ഇപ്പൊ അസൈൻമെന്റിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് മക്കളൊപ്പം കൂടെ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും. അതെ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ഞാനിങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ MT3 ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു കുട്ടി ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, സാറ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ എന്റെ മക്കളെ ഇരിക്കത്തിരിപ്പുണ്ടാവും. അപ്പൊ സാറ് വേറെ വല്ല കുട്ടിക്ക് വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്നോട് മക്കള് പറയും അമ്മക്കത് പറയാനില്ല. അപ്പൊ അമ്മക്ക് വെരി ഗുഡ് കിട്ടിയാലില്ലേ, അമ്മക്ക് ആ വെരി ഗുഡ് വേറെ കൊടുത്തില്ലേ എന്ന് പറയും. അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അടുത്തൊരു കുട്ടിയും പറഞ്ഞു, ശരിയാണ്, ഇവിടെയും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അമ്മയ്ക്ക് വെരി ഗുഡ് കിട്ടുമായിരുന്നില്ല, നമുക്ക് ആദ്യം പറയാമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അത് കുഴപ്പമില്ല. ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ ആ പഴയ LP സ്കൂളിലോട്ടും UP സ്കൂളിലോട്ടും പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി. അതാണ്. ഓക്കെ രമ്യ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫൺ. ഓക്കെ രമ്യ. ഓക്കെ രമ്യക്ക് നല്ല സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ വെരി ഗുഡ്. യെസ്. അപ്പോ ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം വളരെ സൂപ്പറായിരുന്നു. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് I loved my husband for 8 years, Unnimeri. Then we got married. Anjana പറയുന്നു first we went to dance class. Next, okay, very good. അപ്പൊ ഇതേപോലെ പറയും ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് then after that finally. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു ഐറ്റം പറയും. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറയാനായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് തെറ്റുക എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ട, അതങ്ങോട്ട് മറന്നേക്ക്. തെറ്റുക അതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആരെയും കളിയാക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞ് ആരെയും കളിയാക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ഹോം, നിങ്ങളുടെ വീടാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ആകാം. അതുപോലെ ധൈര്യമായിട്ട് പറയുക, ധൈര്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ 5 ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ 5 വോട്ട്. വെരി ഗുഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ കോപ്പറേഷൻ ദ ക്ലാസ് ബിക്കംസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ. തെറ്റിയാലും പറയാം, അത് തന്നെ തെറ്റി. ആരാണ് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്? Okay, sir. Sign out ചെയ്യട്ടെ. I take some time to express my gratitude. Today we discuss about different types of phrasal verbs and we make sentences using the words first, next, then, after that, and finally. I think we clearly understood today's lesson. And thank you, sir. You spent your valuable time for us and we really enjoyed today's class. Thank you, dear friends, for your grateful participation throughout the class. Thank you, sir. Thank you all. Okay, thank you very much.
We will meet in the next day. Hello, Till then, bye-bye. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Sir,